توكل على الله بالله سبحانه وتعالى ممكاتنا محبة الله عز وجل ولتنا نالن إن شاء الله بكتابه مسرت بجمرنا ومسرتنا من هيدا إن شاء الله توكل مالت بالله سبحانه وتعالى ممكات مالت من مالتنا هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة بدنيا ميهون بآخرة قداي يمن فلقهم ملكام نجر ماغنيت منشلو كما نودو نجر ويم كما نفلقونا كجوجي نجر مراك منشلو بالله بتشانو بلن بلباتشن اعتماد مادرق ممركوز مالت لباتشن እርግጠኛ ሆኖ የሚመረኮዝበት አላህ ብቻ ሲሆን ተወኩል እንለዋለን ግልጽ ነው አይደል የሚጠቅመኝም ጉዳትንም የሚያነሳልኝም አላህ ብቻ ነው ብሎ ልብ ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ ሲሆን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተከበረው ቁርአኑ ምን ይለናል ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله يفراسو موجان كشجر ماملجان الله يادرقلتال الله يفترلتال يا لسبو يهون انسيساي الله سبحانه وتعالى يستوان ويرزق من حيث لا يحتسب مالت السمي لفابت يهون منقد الله قنا الله بالتبكو منقد بالاسبو منقد رزقني كفت اللتال من كون الله نيمي فراكونا ومن يتوكل على الله بالله يممك سو دقمو ارسو الله بكيونو الى الله سبحانه وتعالى للا اسفلقون الله سبحانه وتعالى نيازا سو هلون يزوال الله ياملتو ويم اللهن ياليازا سو دقمو منم نقر اليازم عالما بيز ምድር ላይ ያለን ነገር በሙሉ በእጁ ቢያደርግ ለዚህ ነው በአثر ምን ተገኝቷል የብነ አደም اطلبني تجدني አንተ የአደም ልጅ ሆይ ፈልገኝ ታገኘኛለህ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من وجدني وجد كل شيء እኔን ያገኘ ሁሉን ነገር አገኘ ومن فقدني እኔን ያጣ فقد كل شيء كل النجرات إلى الله سبحانه وتعالى بأثره تجينتوال بدنيا مهنا بآخرة مصالحة ميتك من النجر بمولو يمي سبسبو هلت نجروش بزي قرآن آيات تكسوال تقوانا توكل ومن يتق الله يجعل له مخرجا كشجرو موجع الله يدرق اللتان ويرزقه من حيث لا يحتسب ملكام نجرنا الله يزتوال ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبنا الله ونعم الوكيل مننيا ممكات امار مننيا يامر الله بقياچن ነው ይህችን ቃል ይላሉ ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሳት ላይ የተጣሉ ተናግረዋታል ጅብሪል አለይሂ ሰላም መጣና ያ ኢብራሂም ምን ላድርስልህ ለአላህ አላቸው አየር ላይ እኮ ነው ያሉት ወደ ሳት እየተወረወሩ ነው ምን አሉ እሳቸው ምን ታደርስልኛለህ እሱ ያቅ የለም ወይ እኔ ያለሁበትን ሁኔታ አሉ ምኑን ልካለሁ ወደሱ አሉት ያለሁበትን ሐል የሚያጌታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار لنبياتي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام سات لا بميتالبت ጊዜ ብሎታል ግን አላህ ነፃ ወጣቸው ከዛ መከራ ነብዩላህ ኢብራሂም ምን ይላሉ በዱንያ ላይ እንደዛች ሳት ላይ የወደቅኩባት ቦታ ያክል ተስማሚ ቦታ ኖር ያላቅም ይላሉ ሱብሃንአላህ ያ ናሩ ኩኒ በርደን ወሰላመን ዐላ ኢብራሂም ተባለቻ ከምትስማሚ ቀዝቀዝ ያልሽ ሰላማዊ ሁኚ ተባለች إذا أراد شأنا يقول له كن فيكون ሚሳነው ጌታ የለም ሚሳነው ጌታ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
እንደ ሰው ነው ሐሳብ የምናበዛው እንደ ሰው ነው ካልኩሌሽን ውስጥ የምንገባው አላህ ግን ከፈለገ አንድ ነገር ሁን ይለዋል ይሆናል ምንም ከልካይ የለው ዑመር ብን ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ባስተላለፉልን ሐዲስ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም فيما رواه الترمذي من ይላሉ لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أنت كوبا الله لا يأونت يهون ممكات يمتمكو بهون نورو وفن سيسايوان اندمي مولالات اندمي رزقات أن أنتنم سيساياتشون يساتاتشون نبر وف بعدو هودوان على النبي صلى الله عليه وسلم بعدو هودوان مالدا كتقات توتالج كجوجوا توتالج تغدو خماصا رباط بعدو هودوان توتالج وتروح بطانا ماتا ستملس هودوان مولتا تملس على النبي صلى الله عليه وسلم حق التوكل እውነተኛ የሆነ መመካት ማለት ነው እቺ ወፍ ከጎጆዋ ስትበር እዚህ ቦታ ሄጄ አገኛለሁ አትልም ሰበቧን ልታደርስ ብቻ ትበራለች ሳዒ ያለ ማለት ነው ልፋት ጥረት አለ ማለት ነው በሷ ውስጥ ዝም ብላ ጎጆዋ ውስጥ ተወኩል አድርጋ አልተቀመጠችም بل كان هناك سعيا انقسقاسي نبر لفات دكام نبر مبرر ነበረባት ስትበር ግን ተስፋ አድርጋ የምትወጣው አላህን ብቻ ነው ግልጽ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ሁለቱም ሸርጦች ስለተሟሉ ይረዝቃታል ሰዕይ ያለ ለፍታለች ጥራለች በአላህ መመካት አለ ሁለቱ ተገኝቷል ወተሩሑ ቢጣና ወዷን ሞልታ ትመለሳለች አንድ ሰው ይባላል ለንግድ ለመውጣት አንድ ትልቅ ሼክ ጋር ይሄድና እንደው ዱዓ አድርጉልኝ ለንግድ ልንቀሳቀስ ነው ይላቸዋል መርሐባ አላህ የተሳካ ያድርግልህ ብለው ዱዓ አድርገው ይሸኙታል ትንሽ ቆይቶ እንግዲህ የድሮ ንግድ ምንድነው አንድ ወር ሁለት ወር ይወስዳል አይደል በትንሽ ቀናት ውስጥ ተመለሰና ምን ነው አልሄድክም እንዴ አሉት አይ እኔማ አንድ የሚገርም ነገር አየው አላቸው እና ሐሳቤን ቀየርኩ አለ በቃ መጣሁ ትቼው ምን አየህ አሉት አይኑ የጠፋ ክንፉ የረገፈ ያረጀ አሞራ ሌላ አሞራ መጥቶ ሲያበላው አየሁ አለ ቁጭ ብሎ እሱ ሌላ አሞራ መጥቶ በማንቁርቱ ምግብ ጥሬ ሲያበላው ተመለከትኩ ታዲያ አላህ እኮ ይህንን እንኳን በእንዲህ አይነት ሐል የሚረዝቅ በዚህ አይነት ሁኔታ ሲሳዩን ያለበት ቦታ ድረስ የሚያመጣ ጌታ እኔ ምን አለፋኝ ብዬ አለ ትቼው ተመለስኩ አላቸው ምን አሉት ሼኽየው ምን ነው አንተ አይኑ የጠፋው ክንፉ የረገፈው እንዲህ አይነት በሽተኛና ያረጀውን አሞራ ለመሆን ተመኘ ያ የሚቀልበውን ለምን አልሆንክም ማለት ገብታችሁ አይደለ የትኛው ነው የተሻለው ያ ለፍቶ ጥሮ ይሄኛውን የሚመግበው አይሻልህም ወይ ለምን ይሄኛውን ለመሆን አሰብክ አሉት طيب ስለ ሪዝቅ ስናወራ ስለ ተወኩል ስናወራ ሁሌም መቼም በእኛ በሙስሊሞች ህይወት ውስጥ በጣም እየተቸገር ነው ያለ ጫፍ የረገጡ አስተሳሰቦች ናቸው ጽንፍን ይዛለን ስለ ተወኩል ስናወራ መንቀሳቀስ መልፋት ምን ያስፈልጋል በአላህ ከተመካን ሁሉ ነገር ይሆናል ብለን እናስባለን ስለ መስራት ስናወራ በስራችን ብቻ እንመካለን በልፋታችን ብቻ እንመካለን አላህን እንረሳለን እስልምና የሚያስተምረን ግን እንድንለፋ ስንለፋ በልፋታችን ላይ ላንመካ በአላህ ላይ እንመካ ስንመካ ሱና የሆነውን መልፋት የሚባለውን ነገር
ሳንስት መሆን እንዳለበት ያስተምረናል። ተግባብተናል አይደል? ምን ጊዜም ኢስላም ሚዛናዊ የሆነ እይታ ነው ያለው። በሁሉም ነገር ሚዛናዊ ነው። የሰው ልጅ ደግሞ ሚዛኑን ሲስት ነው ዱንያውም ዲኑም የሚበላሸው። ሚዛን ከተሳተ ሚዛናዊነትን ከለቀቅን ብዙ ነገር ይበላሽብናል። ኢስላም ጀግንነትን ሲያበረታታ ዝም ብሎ ደግሞ ተሐውር ይባላል። ሄዶ ዝም ብሎ አደጋ ላይ መውደቅን ይከለክላል። ካልኩሌት ማድረግ ማሰብ ማስላት እንዳለብን ይነግረናል። ሐያእን ትህትናን ትሁትነትን ሲያበረታታ ጭምትነትን ደግሞ አይፈልግም። ሐሳብን መግለጽ አለመቻል ድረስ ራስን በጣም መቅበርን አይፈልግም። ግልጽ ነው አይደል? እንዲህ አይነት ሚዛናዊ የሆነ ዲን ነው በሁሉም ሐያታችን ማለት ነው። ተወኩልንም ስናይ ሳዕ ያስፈልገናል፣ መልፋት መጣር ያስፈልገናል። ወፏ እንደበረረችው መብረር ይጠበቅብናል። በዛው ልክ ደግሞ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመካት ይኖርብናል። ምክንያቱም የኛ ልፋት የኛ ጥንካሬ የኛ ዕውቀት አይደለም ውጤት የሚያመጣው። ውጤት ከማን ነው? ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያው ሁሉ ለፉና ጥረው ግረው መካ ሲገቡ ፈትህ ሲደረግ መካ ሲከፈት አላህ ምን አላቸው? ኢዛ ጃአ ነስሩላሂ ወልፈትህ፣ የአላህ ድል በመጣ ጊዜ አላቸው። ዑለማዎቹ ምን ይላሉ? አነስሩ ነስሪ እያላቸው ነው አላህ። ያንተ እንዳይመስልህ አንተ ሙሐመድ፣ ይህ ነስር የኔ ነስር ነው አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እኔማ አንተን የነስሩ ማረጋገጫ መንገድ አድርጌን የተጠቀምኩ እንጂ ነስሩ የኔ ነው እያላቸው ነው አሉ። ግልጽ ነው አለ። ልፋት አለ፣ ሰዕይ አለ፣ ግን መጨረሻ ውጤት የማን ነው? የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው። እነዚህም በደንብ መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው። አቡ ሐቲም አራዚ ምን ይላሉ? ይህንን ሐዲስ አስመልክተው هذا الحديث أصل في التوكل አሉ። ተወኩልን በሚመለከት መሰረታዊ ጉዳይ ነው አሉ። ይህ ሐዲስ የተወኩልን አስተሳሰብ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ሙሉ አድርጎ ያስቀመጠ ነው። وإنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق، ሪዝቅ ከሚገኝባቸው መንገዶች ትልቁ መንገድ ነው ተወኩል على الله عز وجل። እኛ ይመስለናል ብዙ ጊዜ እንደው በለፋ ነው በጣር ነው ብቻ የምናገኝ ይመስለናል። ወላሂ በጣር ነውና በለፋ ነው ብቻ ብናስበው 9 ልጅ አያሳድግም አንድ ሰው በእኛ ልፋት አሳድገን ድረን ኩለን አይደል እንዴ? አላህ ይወፍቀን። ብዙ አባቶች አላችሁ ብዬ አይደል? እንደዛ በእኛ ልፋት ነው እንዲያ ነገር የሆነው። እነዚህም ሁሉ ልጆች ማሳደግ ይቻላል በእኛ ጥረት በእኛ ልፋት? አላህ عز وجل ግን የሚከፍትልን ብዙ በር አለ ማለት ነው። ሰዒድ ብን ጁበይር ምን ይላሉ? ተወኩል የኢማን ሁሉ ሰብሳቢ ነው። እውነተኛ ተወኩል ያለው ሰው እውነተኛ ኢማን አለው። ተወኩልን ተሕቂቅ ማድረግ ማረጋገጥ ሰበብ ከማድረስ ጋር ግን የሚጋጭ አይደለም ይላል። ሰበብ ማድረስ ከተወኩል ጋር አይጋጭም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘው ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ከስብ ማድረግ መስራት መጣር ولا تنس نصيبك من الدنيا ከዱንያ ያንተ የሆነን እጣ እንዳትረሳ እንዳትዘነጋ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሰበብ ማድረስ የግድ ያስፈልጋል። አንድ ሰው የነበረውን ክርክር ካሁን በፊት አጫዎቻችሁን አላቅም። ወጣቶች ተሰብስበው ጓደኞች ይከራከራሉ። ተወኩል ካለ አላህ ሁሉን ነገር ይሰጣል ይላሉ። አይ ለተወኩልማ መልፋት መጣር ያስፈልጋል ብሎ ደግሞ ሌላኛው ይሞግታል። አይ ምንም አያስፈልግም ብለው ሞገቱት። መጨረሻ ላይ እስኪ እነሱ ያሉትን ቴስት ላድርገው አለ። ልሞክርና እውነት ከሆነ እስኪ ቼክ አደርጋለሁ ብሎ
አንዲት የመስጂድ ኮርነር ላይ ልክ እንደዚህ ውስጥ ገብቶ ቁጭ አለ ሪዝቄን አላህ ያመጣዋል ብሎ አንድ ቀን አለፈው ራበው በጣም ከዛ አንድ ሀብታም ሰደቃ ሊያበላ መስጂድ ምግብ ይዞ ይመጣል እዛ መስጂድ ያሉ መሳኪኖችን አበላና የተረፈውን ጠቅልሎ ለነርሱ ማከፋፍሎ እቃውን አነሳስቶ ሄደ ያ ሰውዬ ምግቡንም ያሸታል ድምጻቸውንም ይሰማል ዝም አለ አልተናገረም ምክንያቱም አላህ ያመጣዋል ሁለተኛ ቀን አሁንም በሚቀጥለው ቀን በጣም ረሃቡ ጨመረ ሰውየው መጣ አከፋፈለው ይህ ሰውዬው አሁንም ጸጥ ብሏል በሶስተኛው ቀን 3 ቀን ሆኖታል በጣም እርቦታል ሰውየው በሶስተኛው ቀን ሰውየው ሲመጣ ምስኪኖች በሙሉ የሉም የት ሄደው ነው ሲል ሌላ መስጂድ ላይ ሰደቃ አለና ወደዛ ሄደው ነው ይባላል ወደዛ ከሄዱማ እንግዳው ጠቅልለን ምግቡን እዛው ይዘን እንሂድና እዛውና ብላቸው ብሎ ልክ ማንሳት ሲጀምር አለ ሰውየው ከውስጡ ነው እንዴ ሰው አለ እንዴ ተባለና ሄደው ቼክ ሲያደርጉ ሰው ተቀምጧል ምግብ ትፈልጋለህ አዎ ፈልጋለሁ አመጡለትና በቃ ከላይ መብላት ጀመረ 3 ቀን ርቦታል ልክ የተወሰነ በልቶ እንደጨረሰ ቁልቱ ለሁም ብያቸዋለሁ እኮ ምንድነው ብያቸው እኔ ነግራቸዋለሁ ይላል ምን ብለኔ ምንድነው ለማን ነው ይሄንን ያልከው ይሉታል እኔ ጓደኞቼን እኮ ነግራቸዋለሁ ቢያንስ ሰበብ ለማድረስ ማለት እንኳን ያስፈልጋል ሚኒመም አንድ ሰው ቢያንስ ሌል ይገባል ያችን ባልን ኖሮ ይችን ምግብ አላገኛትም በራብ ሞት ነበር ማለት ነው طيب ሳይ ያስፈልጋል ሰበብ ማድረስ ያስፈልጋል ሁሉ ነገር ትቶ ሰበብ ሳይደረስ አይሆንም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كفترات ሁሉ የላቁ የነቢያት ቁንጮ የሆኑት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሂጅራ ያደረጉበትን መንገድ እስኪያስቡት ወንድሞች ተወኩል አድርገዋል በአላህ ላይ ግን ደግሞ የሰው ልጅ ሊያስብ የሚችለውን የመጨረሻ ፕላን ግን አድርገዋል እቅድ አውጥተዋል ምንድነው ያደረጉት ወደ መዲና መሄዳቸውን ትተው ወደ የመን አቅጣጫ ነው የሄዱት መጀመሪያ ወደ የመን አቅጣጫ ሄደው ዋሻ ውስጥ ገቡ ተከታትለዋቸው እንዳይመጡ ኮቴያቸውን ፍየልና በግ እየነዳ የሚያጠፋ ሰው አዘጋጅተዋል የፍየልና የበግ መንጋው ሲሄድበት የሳቸውና የአቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ኮቴ እንዲጠፋ ማለት ነው አያችሁ ፕላኒንጋቸው እቅድ እኮ ነው በቃ ስትራቴጂያቸው አቅጣጫ አስቀይረዋል አሻራቸውን አጥፍተዋል ይህ ሁሉ ከሆነ በኋላ ያላቸውን እንደ ሰው ማድረግ ያለባቸውን ጥንቃቄ ጥረት ካደረጉ በኋላ ደረሱባቸው አልደረሱባቸውም ደረሱባቸው እኮ لو نظر أحدنا إلى نعاله ብለው أبو بكر الصديق رضي الله عنه ከነዚህ ሰዎች ውስጥ አንዱ ወደታች ወደ ጫማው ቢመለከት እኮ ያየናል አሉ ከስራቸው እኮ ነው ያሉት አቡበክር ሲዲቅና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከስር አሉ ሙሽሪኮቹ ደርሰውባቸዋል ይሄኔ ተወኩል መጣ ما ظنك باثنان الله ثالثهما አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሶስተኛቸው የሆኑ ሁለት ሰዎች ምን ይሆናሉ ብለህ ትሰጋለህ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አያሽ ተወኩል በቃ የመጨረሻ ጣራ ማለት ነው ተወኩል በቃ ሰበብ ማድረሱ እስከ መጨረሻ ተጠቅመዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወኩልም ደግሞ እስከ መጨረሻ ድረስ ነበር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሌላ ጊዜ ሰይፋቸውን ሰቅለው በተኙበት
አንድ ሙሽሪክ መጣና ሰይፉን አንስቶ እዛው በተኙበት من يمنعك مني ማን ነው ከኔ የሚከለክልህ ብላቸዋል ሰይፉን ይዘው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛው ሆነው ኧረ እባክህ ዘንልኝ እንደው አንተ ካላዘንክልኝ ዋጋ የለኝም አሉ እንዴ لا ابدا والله من يمنعك مني ሲላቸው አላህ አሉት አላሁ አክበር አላህ ይሄኔ እጁ እዛው ተንቀጠቀጠና ሰይፉ ወደቀ ተወኩል የመጨረሻ የተወኩል ጫፍ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወት ውስጥ እናያለን ሂጅራ በሚወጡበት ጊዜ እቦታቸው ላይ ያስተኙት ማን ነው አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ ሰው ተኝቷል ብለው እነሱ እንግዲህ ከየጎሳው ከአረብ ጎሳዎች በሙሉ የተውጣጡ ማፊያዎች ማለት ነው ሊገሉ ደሙን በአረብ ጎሳ ላይ በሙሉ እንበትነውና ማንንም ቁረይሾች ማንንም እንዳይጠይቁ በኒ ሃሽሞች ማንንም እንዳይጠይቁ እናደርጋለን ብለው ይህንን ሸይጣናዊ እቅድ አውጥተው ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመግደል በሚመጡበት ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን አስፈላጊውን ጥንቃቄ በሙሉ አድርገው ነበር አልይን ቦታቸው አስተኝተው እሳቸው አልፈወጡ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار الله عز وجل እንዲህ ነው እንግዲህ ባህሪው እሱን ይሄ አያ ለአላህ ነው እሳቸው ምንድነው ያሉት በተኑ አፈር እንቅልፍ ጣላቸው በሰዎቹ መካከል አልፎ ሄዱ በኋላ ላይ ሲነቁ ሄደው ሲገልጡ አልይ ነው መጀመሪያው ነው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቅድ አሸነፈ ማለት ነው ተወኩል على الله ነበራቸው አላህ عز وجل ጣልቃ ገብቶ ደግሞ እነኚህን ሰዎች አስተኛቸው ግልጽ ነው አይደል እሳቸው እንደ ሰበብ ማድረስ ያለባቸውን ያደርሳሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመካሉ መጨረሻ በድል ይጠናቀቃል ማለት ነው فلذلك ሰበብን ማድረስ ከተወኩል ጋር የሚጋጭ ሳይሆን አብሮ የሚያያዝ ነገር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጂሃድ ላይ በሚሆኑበት ጊዜ እንኳን ያ አዩሃ الذين آمنوا خذوا حذركم ጥንቃቄያችሁን ያዙ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰሃቦቹን አማኞቹን ሳሊሖቹን ጥንቃቄያችሁን ያዙ መጠንቀቅ አስፈላጊውን የሆነ እንደ ሰው መሟላት ያለበትን ነገር ማሟላት አላህ ያዘናል ሳህል የሚባሉ ዓሊም ምን ይላሉ መንቀሳቀስን ወይም ሰበብ ማድረስን የሚያወግዝ ሰው ወይም አያስፈልግም የሚል ሰው አሉ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ጥሷል ሱናው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩን ሰበብ ማድረስን ነው አይ ተወኩል ምን ያደርጋል ዋናው ነገር ስራ ነው ሰበብ ነው እንጂ ያለ ደግሞ فقد طعن في الايمان ኢማኑን ወይም ኢማንን አያስፈልግም እንደማለት ነው ይላል እዚህ ሁለቱ በእጅጉ ያስፈልጉናል አንድ ባሪያ የሚሰራቸው ስራዎች ሶስት አይነት ናቸው ይላሉ ሶስት አይነት ስራዎች ይሰራል የመጀመሪያው አንደኛው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘን እንድንተገብረው የታዘዝናቸው ነገሮች ናቸው እነዚህ ነገሮች ደግሞ ከጀሃነም ነፃ መውጫና ጀነት የምንገባባቸው ምክንያቶች ናቸው ይህ የግድ መፈጸም ያለበት ጉዳይ ነው مع التوكل على الله عز وجل فيه بالله ላይ ከመመካት ጋር መተግበር ያስፈልጋል መጾም መስገድ ሰደቃ ዘካ ሐጅ መሳሰሉት ዒባዳዎች ማለት ነው ምክንያቱም እነኚህ ዒባዳዎች ራሱ ተወኩል ይፈልጋሉ በአላህ ላይ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح ሲባል لا حول ولا قوة إلا بالله እንላለን ምን ማለታችን ነው አው ጥሪውንማ ሰምተናል ግን ወደዚህ ጥሪ ለመምጣት እኛ አቅምም ችሎታም የለንም አላህ عز وجل ሲፈልግ ነው የምንመጣው በአላህ ላይ መመካት ይፈልጋል ግልጽ ነው አይደል አይ አላህ ሲሻው ፈጽማለሁ ብሎም ደግሞ ማምታታት አይቻልም ለምንድን ነው ይሄንን ማትሰራ አይ አላህ አልሻልኝ ነው እኮ ነው ለምን ይህን ትሰራለህ አላህ ሽቶብኝ እኮ ነው እቺ ማለቻለም እቺ ማጭበርበረ እቺም ተቀባይነት የላትም لكن حقيقة التوكل على الله
በምንሰራው መልካም ስራም በአላህ ላይ መመካት ያስፈልጋል። ያ አላህ እኔ ሐውልም ቁዋም መላም ኃይልም የለኝም፣ አንተ ነህ መላዬ፣ አንተ ነህ ኃይሌ፣ በኸይር ስራ ላይ አበርታኝ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሌም ከሰላት በኋላ ምን ዱዓ ያደርጉ ነበር? አቡ ሁረይራን ምን አስተማሩት? አው ማነው ሙዓዝ ብን ጀበል ያ ሙዓዝ ኢኒ ለኡሕቡከ አሉት። አንተ ሙዓዝ ሆይ እኔ በጣም እወድሃለሁ አሉትና በእያንዳንዱ ሰላት በኋላ ምን በላሉት? አላሁመ አዒኒ ዓላ ዚክሪካ ወሹክሪካ ወሑስኒ ዒባደቲክ፣ ጌታዬ ሆይ አግዘኝ እርዳኝ፣ ዓላ ዚክሪክ አንተን በማስታወስ ላይ እርዳኝ፣ ወሹክሪክ አንተን በማመስገን ላይ እርዳኝ፣ ወሑስኒ ዒባደቲክ አንተን ማምለክ በማሳመር ላይ እርዳኝ። የአላህ እርዳታ እስካልታገዝን ድረስ በአላህ እስካልታገዝን ድረስ አንችልም። እኛ አቅም የለንም፣ መላ የለንም። ሁሌም የሱን እርዳታ መጠየቅ ያስፈልጋል። ዩሱፍ ኢብን አስባጥ የተባሉ ዓሊም ምን ይላሉ? ኢዕመል ዓመለ ረጁሊን ላ ዩንጂህ ኢላ ዓመሉህ ወተወከል ተወኩለ ረጁሊን ላ ዩሲቡሁ ኢላ ማ ኩቲበ ለህ። ስራ ስትሰራ ስራው እንጂ ሌላ የማያድነው አይነት አሰራር ስራ ስትሰራ እኔ ነጃ መውጫዬ ስራዬ ነው ያለ ሰው ያክል ስራህን ስራ። ግልጽ ነው። በአላህ ላይ ስትመካ ደግሞ አላህ ከጻፈው ውጭ ምንም ነገር እንደማያገኝ ያመነ ሰው አይነት ሆነ አላህ ላይ ተመካ። አያችሁ ባላንሱ። ስራ ስንሰራ ከዚህ ስራ ውጭ ምንም ዋጋ እንደሌለን አይነት ነው የምንሰራው። እስከ መጨረሻ ጥረት ይደረጋል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ተወኩል ስናደርግ ደግሞ ስራ የማይጠቅም ያክል ነው በአላህ ላይ የምንመካው። ሁለቱ በጣም ወሳኝ ሐሳቦች ናቸው። ስንሰራም በተወኩል ስም እንዳንዘናጋ፣ ተወኩል ስናደርግ ደግሞ በስራችን እንዳንመካ በአላህ ላይ ብቻ እንድንመካ ያደርገናል። ግልጽ ነው። ይህንን ባላንስ ይፈጥርልናል ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው የሰው ልጅ ስራ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በዱንያ ላይ ስንኖር ዓደተን እንደ ሰው ተፈጥሯዊ የሆነና የማናስወግዳቸው ስራዎች አሉ። ለምሳሌ ከራበን መብላታችን አይቀርም፣ ከጠማን መጠጣታችን አይቀርም፣ ፀሐይ ከሆነ መጠላላችን አይቀርም፣ ብርድ ከሆነ የሆነ የሚያሞቀን ነገር መደራረባችን አይቀርም። እነዚህ ስራዎች አሉ። ይህ በየጊዜው የምንሰራውም ስራ በአላህ ላይ መመካትን ይጠይቃል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሲጠብቀን እንጂ በዚች ሰዓት ብቻ ምናልባትም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን እዚቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ቤት ንብረታቸውን ጥለው ሌላ ሀያት ውስጥ ነው ያሉት አይደል? ህይወታቸው አደጋ ላይ ነው ያለው። ጤናቸው አደጋ ላይ ነው ያለው። ሚላስ የሚቀመስ የላቸውም። የአላህ ከለላ ካልሆነ በስተቀር አንድ ሰው ባለው ነገር ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ ሆኖ መተማመን አይችልም። ይቻላል ወንድሞች? አይቻልም። ሶስተኛው አይነት ስራ ما أجرى الله العادة في الدنيا في الأعم الأغلب وقد يخرق العادة في ذلك لمن شاء من عباده. ምሳሌ ልክ እንደ መድኃኒት አይነት ጉዳዮች ደግሞ አሉ። ሁሌ ማንሰራቸው ግን ስንታመም ችግር ላይ ስንሆን የምንወስዳቸው መድኃኒት አይነት ነገሮች አሉ። አይደለም እንዴ? አሁን ሁሌ ምግብ እንመገባለን፣ የግድ ነው። መድኃኒት ግን ሲያመን ብቻ የምንወስደው ነው። እነዚህ ነገሮች ላይስ መድኃኒቱን መውሰድ ከተወኩል ጋር ይጋጫል ወይስ አይጋጭም? መድኃኒቱን ባንጠቀም ነው የሚሻለው ወይስ መጠቀሙ ነው ትክክል? ስለ ተወኩል ስናወራ ይህም ነገር አብሮ ይመጣል። እዚህ ላይ ዑለማዎቹ ሁለት አይነት ቀውል አላቸው፣ ሁለት አይነት ሐሳብ አላቸው።
إمام أحمد من يلالو أن التوكل لمن قوي عليه أفضل لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. نبي صلى الله عليه وسلم 70,000 سوتشالو جنة يميقبو يعلمنم حساب جنة يميقبو بلوان إنما ناتشو بلو سيتايقو مدهانيت يماس درقو يما درقو سوتش ناتشو بلوان نا إيمانو بتأم قوي ونسو مدهانيت سكالمت تكأم درس بالله لي بمكة أفضل له بلوان الشالال بلوان إمام أحمد بل لا ملكو دقمو علماء منالو عيدا لمالو يا نبي صلى الله عليه وسلم حال ينوربت هنيتا أفضل الحال نوالو كهلم نجر كهلم عينت بلاجو يا نبي صلى الله عليه وسلم هيوتنو نبي صلى الله عليه وسلم دقمو هكمنا درقو ياوك قالونا هكمنا ما درقو نومي بلتوال تقولتنا علماء قالون هسابياش إمام أحمد يالو تعالى يلو تشو دقمو إهنم بلوان مجاهد عكرمة نخعي نا ليلو تشم كسلفوش ليلو تشو علماء تشم منالو سبب متو مولو لمولو رخصة يدرق ما يفك أدم مالو إلا لمن قطع قلبه عن الاستشراق إلى المخلوقين بالكلية وده مخلوقوش من ما ينت فيتو يما يزور مولو لمولو قلبو يتقرط أسو كالونا مستقرالو ماني درس على زي وده مخلوق فيتو يما يزور مولو لمولو قلبو يتقرط أسو كالونا مستقر كمخلوق አይሆንም አሉ እንደ አብዛኛችን ወይም ኦልሞስት ሁሉም ሰው የሚሆነው ተዳዊ ማድረግ ሱናም ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያደረጉት ነገር ስለሆነ ማለት ነው አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ዒልም الطب ትችል ነበር የህክምና ዕውቀት ትችል ነበር ለምንድነው ሲባል የተለያየ ዓለም ላይ ያሉ ሐኪሞች ዒልም الأعشاب ወይም የባህል ህክምና የሚችሉ ሰዎች ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይመጡ ስለነበር ከነሱ የተማራችሁ ነበር እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ስለዚህ ይህ ከተወኩል ጋር የሚጋጭ አይደለም ህክምና ማድረግ ከተወኩል ጋር የሚጋጭ አይደለም መብላት መጠጣት መጠለያ ማግኘት እነዚህ ነገሮችም የአላህን መመካት ይፈልጋሉ ዒባዳም የምናደርጋቸው ዒባዳዎችም የአላህ Subhanahu Wa Ta'alaን እገዛ መጠየቅ ይፈልጋሉ ማለት ነው ሁለተኛው ርዕሳችን محبة الله عز وجل الله سبحانه وتعالى مودد الله يستن يسو وديتا لبو يقبالت سو من يعدلن يانو فقد ملك كل شيء كل النجر تقطعطرو المالتني الله وديتا بوسطو ماسكمت يچال علماء اتشو محبة الله عز وجل يمجرشاو የአንድ ባሪያ መዳረሻ ደረጃ ነው ይላሉ አላህን መውደድ የሱን ፍቅር ማግኘት ሻኛው እሱ ነው አሉ የደረጃዎች ሁሉ ሻኛ ቁንጮው ዋናው እሱ ነው አሉ ማንኛውም ከመሐባ በኋላ ያለ ደረጃ የመሐባ ውጤት ነው አሉ አላህን የመውደድ ፍሬና ውጤት ነው እንጂ ከመሐባ የሚበልጥ የለም አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲወድ አንድ ሰው ሌሎቹ ፍሬዎች አብረው ይገኛሉ አላህን መውደድ ስንል ኡንስ አለው መናፈቅ አለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር በመሆን የሱን ኪታብ በማንበብ እሱን በመዘከር መረጋጋት ማግኘት መቻል ማለት ነው እሱን ስትወደው እነዚህ ነገሮች ሁሉ አብረው አሉ رضا الله الله سبحانه وتعالى يسطن النجر ودن يمقبلنا يمدست بوسطو الله كمحبة بلاي يالو درجة بمولو يمحبة فرينو انجي براسو كمحبة يميبلت إلم اندالنو هلو كمحبة بتاج يالو درجة إلالو مقدمانو ودا محبة عدراش نوالو يا الله انفكر ماغنيا مدارشا من قد نو لمثالي توبة صبر زهد شكر
እነዚህ ነገሮች ሁሉ የአላህን ውዴታ ለማግኘት ደረጃዎች ናቸው። ኢማም ኢብኑ አልቀይም ረሕመቱላህ ዐለይህ መዳሪጁ ሳሊኪን የሚል ኪታብ አላቸው። ከሳቸው በፊት ኢማም አልሀረዊ የሚባሉ ዓሊም መዳሪጅ ሳሊኪንን ጽፈውት ከዛ በኋላ እሳቸው ደግሞ አፕግሬድ አድርገዋል። የበለጠ አዳብረውት ነበር የጻፉትና ከየቀዛ ጀምሮ ወደ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በሚደረግ ጉዞ ላይ መንቃት ማለት ከገፍላ ዓለም አላህን ከመርሳት ዓለም انزعاج القلب من الغفلة كغفلة اللهن كمزنقات لب دنبر بلا متنسابت درجة هي مجمرة ودرجة بلو مياسكمتوت مالت كذا بوالا درجة ويادق ودا الله بمكارب عبادة ويجمر سيد صبر شكر من عمل مساسلو درجة وچن يزو ميدر سبتي مجرشة محبة الله عز وجل يا الله نديتا يا الله مافكر الله عز وجل موددنا የሰው ልጅ በጣም ብዙ አይነት ፍቅር ያሳልፋል በህይወቱ ብዙ የሚወዳቸው ነገሮች አሉ። ከነዚህ መሐባዎች ሁሉ በላጩ ዋጅብ የሆነው ግዴታ የሆነው ከፍ ያለውና የላቀው መሐባ የአላህ መሐባ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መውደድ አላህን መውደድ የሰው ልጅ ልቦና የተፈጠረችበት ተፈጥሯዊ ፍቅር ነው። ሌላውን በሂደት ነው የምናገኘው። ለምሳሌ ሚስቶቻችንን ሁላችንም እንወዳለን። ሚስታችንን ከጥንት ጀምሮ አይደለም እንወዳት፣ ካገኘናት በኋላ ነው እንወዳት። ግልጽ ነው። ጅቢላ አይደለም የሚስት ፍቅር። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምንወደው ግን በተፈጥሮ ነው። ውስጣችን ያለ የሰው ልጅ ልቦና ውስጥ የተተከለና የተፈጠረ ነው። አላህ عز وجل ልቦች የሚያመልኩት በፍቅር የሚመለክ ጌታ ነው። አላህ በማላቅ የሚመለክ ጌታ ነው። በታላቅነቱ የሚመለክ ጌታ ነው። ራሳችንን በማስተናነስ የምናመልከው ጌታ ነው። ዒባዳ ሁለት ነገሮችን ካልያዘች ተቀባይነት የላትም እንደ ዑለማዎቹ። አንደኛው ጋየቱል ሑብ ነው፣ የመጨረሻ ሑብ ሲኖር ነው። ሁለተኛው ጋየቱል ኹዱዕ ነው፣ የመጨረሻ መተናነስ መኖር ነው። ሁለት ነገሮችን ማሟላት አለበት ዒባዳ ለመባል፣ ካልሆነ ተቀባይነት አይኖረውም ይላል። ለምሳሌ አንድ ሰው ያለ ፍቅር ያለ ውዴታ ተገዶ መሳሪያ ተደግኖበት የሆነን አካል ስገድለት ተብሎ እንዲተናነስ ቢደረግ ዒባዳ ይባላል? አይባልም አይደለም። በፍላጎቱ ሳይሆን ተገዶ ስለሆነ ማለት ነው። ፍቅርም መተናነስ ከሌለው ዒባዳ አይደለም። ሁለቱ ነገሮች አንድ ላይ መሆን አለባቸው። ጋየቱል ሑብ መዓ ጋየቱል ኹዱዕ ነው። በከፍተኛ መተናነስ ውስጥ ያለ ከፍተኛ ፍቅርን የሚይዝ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ በመሆኑ ፈጣሪ በመሆኑ ብቻ ሊወደድ ይገባዋል ከብዙ አቅጣጫ በብዙ ምክንያቶች። ሁሉም ከሱ ውጭ ያለ አካል የሚወደደው ግን ለሚሰጠው ለሆነ ጥቅም ሲባል ነው። ማለት እሱም በመውደድ በምናገኘው ነገር ስንል ነው። ያቺ ነገር ስትቋረጥብን እንጠለዋለን ያንን፣ ወይም ደግሞ ግንኙነታችን ይራራቃል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ላይ እሱን መውደድ ግዴታ መሆኑን በተለያየ መልኩ ገልጾልናል። በመልእክተኞችም ገልጾልናል። በተፈጥሯችንም ያ ስሜት ውስጣችን እንዳለ አይተናል። አቅላችንንም በደንብ ብናሰራው ኒዕማው የማይቋረጥ ተቆጥሮ የማይዘለቅ የሆነውን ጌታ መውደድ እንዳለብንም አእምሮአችን ይነግረናል። የሰው ልጅ በተፈጥሮ ውለታ የዋለለትን አካል ይወዳል። ውለታ የዋለለትን አካል ይወዳል። ከአላህ በላይ ውለታ የዋለ አካል አለ ወይ ለኛ? ወማ ቢኩም ሚን ኒዕመቲን ፈሚን አላህ። ወማ ቢኩም ሚን ኒዕመቲን፣ አንዲትም ጸጋ ብትሆን እናንተ ላይ ያለች ጸጋ ከአላህ ነች ይላል አላህ Subhanahu።
የሰበሰባችሁት ገንዘብ እንኳን የኔ ነው የሚለው አላህ ወአቱሁም ሚን ማሊላሂ الذي آتاكم እኮ ነው የሚለው አላህ ከአላህ የሆነውን ገንዘብ እኔ የሰጣችሁን ስጧቸው ነው የሚለው ለመሳኪኖቹ ዘካ አውጡ ሲል ማለት ነው ያ አላህ ነው ሁሉም ኒዕማ የሱ ነው وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ጸጋ በሙሉ ከሱ ነው ችግር መከራ ሲያገኛችሁ ሲነካችሁ ደግሞ ወደሱ ትጮሃላችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማን አለን መጮህ ያሱ እንጂ የሆኑ በተለይ ሰበቦች ያልቃሉ ሰበቦችን እናንኳኳና ሁሉም ይዘጋል አይደል የማን በር ነው ክፍት ያኔ ያ አላህ ኢስቲጃባው ደግሞ የዛኔ ነው የሚመጣው የሚገርማችሁ አንድ ወንድም ምን አለኝ ሁለት እቃዎች ጠፉብኛል ዶክመንቶች አንዱ ዶክመንት በጣም ወሳኝ ነው ከዛ ያ አላህ አልኳለ ብቻዬን አወራለሁ ከጀሊሉ ጋር ያ አላህ ጌታዬ እንዴት ይጠፋብኛል አንተን ይዤ አንተ ጌታዬ የሆነ ንብረት ይጠፋል ያለ ብቻውን ያወራል ሰውየው የራሱን ያኒ ይህ ወንድም የራሱን ኤክስፒሪየንስ ነው የሚነግረኝ በጣም ተች ስላደረገኝ ነው ማጫወታችሁ ምክንያቱም ይህንን ዶክመንት ለማግኘት በጣም ከባድ ነው ለሱ በጣም ከባድ ነው ሊትራሊ አይቻልም ማለት እንችላለን አላህ ብቻ ነው መፍትሄው በዛ ሰዓት ወላሂ ምን አለ መሰላችሁ ልክ ልጅ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ በባሪያው ላይ እናት ለልጇ ከምታዝነው የበለጠ ያዝናል ብለው አይደል አዛኝ ነው ብለው አይደል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ህፃን ልጅ ለናት ከሚቀልጠው በላይ አላህ ላይ ቀለጥኩ አለ በቃ ያ ረብኒ አልችልም በቃ አልችልም አገላለጹ ገብታችኋል አልችልም በቃ ይሄን ነገር የግድ መገኘት አለበት ጌታ ያለ ያ አላህ የሚቀጥለው ግን ስልክ ተደውለለት እዚህ ቦታ ጥላሃል ወሰድ ተብሎ እዚህ ቦታ ይሄን ዶክመንት ጥላሃል ወሰድ ተባልኳል አልহামዱሊላህ በቃ ይሄኛው ዶክመንት ከተገኘውን ያኛውን በዚህኛው አድርጌ እንደዚህ ያህን አወጣዋለሁ አልኳለ እነዛ አልደወሉም ማለት ያኛው እንደጠፋ ነው አለ ምክንያቱም አሁን የራቃ ነው በቃ ሂድ አንተ እንደተባልኩ አይነት ነው የተሰማኛል ገባቻል ኦኬ አሁን ካልኩሌት ማድረግ ጀመርክ እንዲያድርጌ እንደዚህ ምናምን ስለዚህ ሂድ ያን ዶክመንት እስካሁን ማላገኘውትም አላወጣውትም ማለት ሁለተኛው ማለት ገባቻል አንዳንዴ ሰበቦች በሙሉ ቁርጥ ሲሉብን ማለት ያኔ ለአላህ እንዋደቃለን የምር ነው ደግሞ የምንዋደቀው እንባችን ይፈሳል ከልባችን ነው ስብር ነው የምንለው ያኔ አላህ ይጠግነናል ዑለማዎቹ ምን ይላሉ አንድ ነገር በጣም ከጠበቀብህና ቁልፍልፍ ብሎ እንደው በጣም ከተቸገርክ ፈረጃው መድረሱን በዛ ምልክት ይሆነ ይላሉ ፈረጃው ደርሷል ማለት ነው ያ አዝመቲ ሽተዲ ተንፈሪጂ ይላሉ አለሞች አንቺ መከራዬ አንቺ ችግሬ በጣም ተወጠሪ እስኪ እንደው እስከ በደንብ ተወጠሪ ፈረጃው ይመጣል ያኔ ይላሉ ሰበቦች ራሱ ተቋርጠው ወደ አላህ የምንዋደቅባቸው የውነት ለአላህ ልባችንን ስንሰጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈረጃውን ያመጣል አላህ እንደ ግለሰብም እንደ ቤተሰብም እንደ ሀገርም ፈረጃውን አላህ ያመጣልን ጦርነትን አላህ በቃ ይበለን الله سلام يسفن لنا يا رب وما تعرف به إلى عبارة من أسمائه الحسنى وصفاته العلى ومن الناس من يتخذ إلى الله عز وجل بل إلى آية لا كسوت شالو كالله وج أمالكتن يميزو بالانتاوتشن يميزو يحبونهم كحب الله اللهن እንደሚወዱት አድርገው የሚወዱ والذين آمنوا على الله እነኛ አማኞች ግን أشد حبا لله ለአላህ ያላቸው ፍቅር የበረታ ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
እጅግ የበረታ ነው ፍቅራቸው ብርቱ ነው ያ አዩሃ الذين آمنوا ይህ ቁርአን አያ በጣም ያስፈራኛል አዩሃ الإخوة አንዳንድ የቁርአን አያዎችን ያ ረብ እኔ ከነዚህ በሆን ምን ይውጣኝ ብለን መስጋት ያስፈልጋል መፍራት ያስፈልጋል ዘመናችን ያለን ሙስሊሞች ፍጹማዊነትን በልባችን እያሰረጽን እንገኛለን እኔ ያልኩት ሐሳብ የኔ አመለካከት የኔ መዝሐብ የኔ ራእይ ብቸኛና ፍጹም ነው ሌላው በሙሉ ضلال ጥመት ነው እኔ ብቻ የዲን ተቆርቋሪ ነኝ ሌላው ሁሉ የዲን አጥፊ ነው ይህ ስሜት በጣም አደገኛ ስሜት ነው አዩሃ الإخوة በጣም ከባድ ስሜት ነው አላህ ጋር ያጣላል አላህ ሊፈትነን ይችላል አንተ ማነህ ሊለን ይችላል ተአሉህ على الله አላህ የአላህን ቦታ ይዞ እንዲህ መፈረጅ በጣም አደገኛ ነገር ነው والله መፍራት አለብን ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يا ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ من يرتد منكم عن دينه ከዲኑ ወደ ኋላ የሚመለስ አለ አላህ فسوف يأتي الله بقوم الله ሰዎችን ያመጣል ህዝቦችን ያመጣል እናንተን ይለውጣቸዋል አለ አላህ እነኛ የሚመጡ ሰዎች يحبهم ويحبونه الله የሚወዳቸው አላህንም የሚወዱ ሰዎችን አላህ በቦታቸው ይተካል አለ አላህ እኔ እንደው ከነኚህ ሰዎች ነኝ ወይስ ከሚተኩት ነኝ ተጠራርገው በቦታቸው ሌላ ከሚተካባቸው ሰዎች ነኝ ወይስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚወዱና የሚወዳቸው የተባሉት ነኝ እነዚህ አላህን የሚወዱና የሚወዷቸው አላህ የሚወዳቸው ሰዎች ባህሪያቸውን ተመልከቱ አዚለትን على المؤمنين በሙእሚኖች ላይ ተናናሾች ትሁቶች ናቸው አዕዘትን على الكافرين በአመፀኞች አላህን በሚክዱ ክፉዎች ላይ ደግሞ ብርቶች ናቸው ጀግኖች ናቸው يجاهدون في سبيل الله بالله መንገድ ላይ ይታገላሉ ولا يخافون لومة لائم የወቃሽን ወቀሳ አይፈሩም የወቃሽን ወቀሳ አይፈሩም አሁን እኮ ተገልብጧል አይደል አዕዘትን على المؤمنين ነው እኮ በሙእሚኖች ላይ ብርቱ ኃይለኛ አሁን ያለንበት ሐል ይሄ እርስ በርስ ነብር እርስ በርስ ባለን ግንኙነት ነብሮች ሆነናል አላህ ያንሳልን ወንድሞቼ አላህ የወንድም ፍቅር አላህ ይስጠን የእውነት ፍቅር አላህ ይስጠን ሚዛናዊ የሆነ አስተሳሰብን አላህ ይስጠን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለ አላህ ፍቅር አንስተው ምን አሉ أنس رضي الله عنه بزقبوتنا متفق بخارينا مسلم بتلالف الحديث لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين نبي عليه الصلاة والسلام عند سو الله سبحانه وتعالى كلجو كولاجوچو كسوچ بمولو የበለጠ ተወዳጅ እስካልሆነለት ድረስ አላመነም ብለዋል በሌላ ሐዲስ ደግሞ ከሳቸው ጋር አያይዘው وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من قالت لا حتى أكون أحب إليك من نفسك لمن عمر من بلونه كنفسي وجي كهل من أقر بلا أدركي ودوتها الله على شو لا بفصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليك من نفسك كنفسه يبلته أني ودانت توداج اسكالهم كدرس على منكم
ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነፍሳችን በላይ ከልጆቻችን በላይ ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነፍሱን ፊዳ የማያደርጋለ እንዴ ከኛ ውስጥ አለ እንዴ? የለም ማለት ፊዳከ ሩሒ ነፍሳችን ሩሓችን ፊዳ ነው ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይደል? ቤዛ መሆን የማይፈልግ የለም። ከነፍሳችን በላይ እንወዳቸዋለን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከልጆቻችን በላይ እንወዳቸዋለን። ከወላጆቻችን በላይ እንወዳቸዋለን። ከሚስቶቻችን በላይ እንወዳቸዋለን። ምን አሉ? የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅር ይህን ያክል ከሆነ የአላህማ ከዚህ በላይ ነው አሉ። የአላህ ፍቅር ከዚህ በላይ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ሲያደርጉ እኮ እለምንሃለሁ አሉ ወሸውቀ ኢላ ሊቃኢክ ወነظረ ኢላ ወጅሂከ አልከሪም አሉ። አንተን ለማግኘት መጓጓትን እለምንሃለሁ፣ ያንተን የተከበረ ፊት መመልከትን እለምንሃለሁ ብለዋል ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለሙእሚኖች የአላህን ፊት ከማየት የበለጠ የሚያስደስታቸው ነገር የለም በጀነት ውስጥ። ከአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ለባሮቹ የተለገሱ ጸጋዎች በሙሉ አላህን እንድንወደው እንድናልቀው ያደርገናል። ስጦታው መከልከሉ፣ ጤና መስጠቱ መሞከሩ፣ መያዙ መልቀቁ፣ ዓድሉ ፍትሃዊነቱ ትሩፋቱ፣ ህይወት መንሳቱ ህይወት መስጠቱ፣ እዝነቱ ኢሕሳኑ መሰተሩ፣ ይቅርባይነቱ ችሎታው ታጋሽነቱ፣ ዱዓችንን መስማቱ፣ ያለንበትን መከራ መግለጡ፣ ካለንበት ችግር ማውጣቱ፣ እሱን ሳንለምነው የሰጠን ብዙ ኒዕማዎችና ጸጋዎች፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላን እንድንወደውና እንድንገዛው ያደርገናል። አንድ ሰው እንደው በጣም ጥቂት የሆነች በጣም ትንሽዬ ውለታ ቢውልልን ጥሩ ነገር፣ እንደው ለምሳሌ ፖርሳ ወይም የኪስ ፖርሳችንን ወይም ሳንቲም ቤት ጥለን ወጠን የታክሲም የለንም ምንም የለንም፣ በቃ የሆነ ሰው እንደው ሁኔታችንን አይቶ ምን ነው የተጨነቅ ትመስላለህ? አይ እንደው በቃ ልብስ ስቀይር ብር ሳሊዝ ወጣውና የታክሲ ያልያዝኩም 200 ብር ሲሰጠን እቺ 200 ብር ጦላል ዑምር ነው የምናስታውሳት። ታውቃላችሁ? እድሜ ልካችን ነው የምናስታውሳት። 80 ዓመት የሆናቸው አዛውንት የሽንት ማጥ ችግር ይገጥማቸውና ሽንት መሽናት አልቻሉም እና በጣም ተቸገሩ፣ በጣም ታመሙ። ሄዶ ሐኪም ቤት አንዴ ለማሸናት የሆነ ሺህ ብሮች እንዲከፍሉ ተደረጉ። ከዛ ሸንተው እንደጨረሱ በጣም ደስ አላቸው። ግን የዛኑ ያክል ደግሞ ያለቅሳሉ፣ እንባ በእንባ ሆኑ። ከዛ ጭንቅ ተገላግለዋል፣ ግን በጣም አለቀሱ። ሐኪሙ ምን ነው አባባ ደስ ሊሎት ሲገባ ምን ነው ለቅሰው አላቸው። ሱብሓነላህ 80 ዓመት ያለ ምንም ክፍያ ያሸናኝን ሽንት በቀላሉ እንድሸና ያደረገኝን ጌታ ሳላመሰግነው ኖር ያለው አሁን አንተን ማመስገን የገርሞኝ ነው አሉት። አንድ ቀን ያሸናኝ አንተ 80 ዓመት ግን ከፍያ አላቅም አሉ ሲሸኑ። የሰው ልጅ እኮ ከፉር ስለሆነ ነው፣ በጣም ኒዕማ የሚክድ ጸጋ የሚረሳ ሰው ስለሆነ እንጂ ዱንያ ውስጥ ማንኛውም እኛ ጋር ሙዓመላ የሚያደርግ ሰው ለአላህ ብሎ ኢኽላስ ኖሮት የሚያደርገው ካልሆነ በስተቀር ከኛ ጋር ባለው ማንኛውም ግንኙነት ሁሉም ሰው የሆነ ጥቅም ይፈልጋል። ጥቅም ሳይፈልግ አንድን ነገር አያደርግልንም።
ለአላህ ብሎ የሚያደርገውም ሰው እንኳን አኺራ ላይ ያገኘዋለሁ ብሎ ነው የሚያደርገው አይደለም እንዴ የሆነ ነፍዕ የሆነ ጥቅም ፈልጎ ነው የሚያደርገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገኒይ ነው በራሱ የተብቃቃ ጌታ ነው እኛ ከሱ እንፈልጋለን እንጂ እሱ ከኛ አይፈልግም ولكنه يتودد إلينا እሱ ግን እኛ እንድንወደው ኒዕማውን በእኛ ላይ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም አንዴ አላህን ጠየቁት ይላሉ ያ አላህ ሁሉ ሰው እንዲወደኝ አድርግልኝ ብለው ጠየቁት ያ ሙሳ ይህንን ለኔ እንኳን አላደረኩትም አላቸው ይህንን ሁሉ ሰው እንዲወድህ አላደርግልህም እኔ እንኳን የሰው ልጅ ህይወት ሰጥቼው ሲሳይ ሰጥቼው ሁሉን ነገር አድርጌለት ግን እኔን ይክዳል በሌላ አثر ላይ ምን ተገኝቷል እኔና የአደም ልጅ እኮ እንገርማለን ይላል አላህ እንገርማለን አخلق ويعبد غيري ያለ እኔ ፈጥራለሁ ሌላው ይመለካል አለ አላህ አርዙቁ ويحمد غيري እኔ ሲሳይ እሰጣለሁ ሌላው ይመሰገናል ሰጪው እኔ ነኝ ግን ሌላን ሰው ነው የሚያመሰግኑት አሉ ሌላን ፍጡር ያመሰግናሉ አላህ በእኛ ላይ ውለታ ሲውል ከኛ ጥቅም ፈልጎ አይደለም لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا እንደው ሰዋችሁ ጅናችሁ መጀመሪያችሁ መጨረሻችሁ ሁላችሁም ተሰብስባችሁ በአንድ በጣም መጥፎ በሆነ ሰው ቀልብ ብትሆኑ ሁላችሁም አንድ አይነት ቀልብ የመጥፎ ሰው ቀልብ ቢኖራችሁ ሁላችሁም የፊርዓውን አይነት ቀልብ ቢኖራችሁ ለምሳሌ ما نقص ذلك من ملكي شيئا ከንግስናዬ አንዳች ያክል አይቀንስም ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሱ ንግስና የሚቀነስ ነገር የለም የሰው ልጅ አላህን በማምለኩ አላህን በመውደዱ ተጠቃሚው ማን ነው ራሱ ሰው ነው ጨው ለራስ ስትል ጨርሱት ሰዓት አለን የለም አይደል ትንሽ አثሮችን ብቻ አይተን እናጠናቅቀዋለን ኢንሻአላህ فتح الموصلي የሚባሉ ዓሊም ምን ይላሉ المحب لا يجد للدنيا لذة በዱንያ ሙሂብ የሆነ ሰው አላህን የሚወድ ሰው አሉ በዱንያ መጣቀም ግቡን አያደርግም የዱንያ ለዛ ዓላማው አይሆንም ሌላ ተለዝዝ የሚያደርግበት ሌላ በጣም የሚደሰትበት ሌላ ነገር አለ محبة الله عز وجل ከአላህ ጋር በመሆን የሚያገኘው ለዛ አለና ከዛ ጋር ሲነጻጸር ዱንያ ላይ የሚያስደስተው ነገር ብዙ የለም ሁሌም እኮ እንዴት ነው አንጻራዊ ነው አይደል ደስታ የምንለው ነገር ዱንያ ላይ የምንደሰትባቸው ነገሮች ከዛ በላይ የሆነ ደስታ ስናገኝ ተራ ይሆኑብናል ማለት ነው ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين አሉ አላህን የሚወድ ሰው የአይን ጨረፍታ ያክል አላህን ከማስታወስ አይዘናጋም አሉ ዝም ብሎም ስለ አላህ ነው የሚያስበው ሱብሃንአላህ ይደመማል በአላህ ፍጥረት በአላህ عز وجل በቃ ከአላህ አይርቅም ከአላህ መራቅ አይችልም በሌላ አባባል ምን ብለዋል ወዳጅ የሆነ ሰው የአላህ ወዳጅ የሆነ ሰው አላህን የሚወድ ሰው ልቡ ሁሌም እንደበረረ ነው አላህን በማስታወስ ዓለም ውስጥ ነው የሚኖረው ሙተሰብቡን ኢላ ሪድዋኒህ ሁሌም ምክንያት ፍለጋ አላህ የሚወደውን ነገር ለመፈጸም ሁሌም ምክንያት ፍለጋ ላይ ነው ያለው በሚችለው አቅም ሁሉ የአላህን ውዴታ ለማግኘት እሱ የሚፈልገውን ለማድረግ ወደ ኋላ አይልም ይላሉ ይሄ ሙሂቦች ባህሪ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱን ከሚወዱት ባሮች እሱም ከሚወዳቸው ባሮች አላህ ያድርገን اللهم اجعلنا من الذين احببتهم اللهم اجعلنا من الذين احبوك واحببتهم
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.